Durante Cavalli, Cavalli, Roberto Cavalli. Without being refrigerated. In the US, more than 3 million prescriptions of the Wegovy pill have been filled since January. Its Danish maker applied in March to Roberto have it Cavalli. registered here. If it's approved, then that means that that will be the first and the only federal gel. E sparo Amanda. Another new George weight loss Sisatto. pill called Fandeo is also being evaluated by the TGA. Currently, none of the GLP-1 medications are subsidised for weight loss in Australia. Whether the pill version with customers across the country who are expected to Your attention, and I've got a budget at the moment, 250 a month, but that's not supposed to get the Consumer Watchdog finding is emitted a strong chemical odour that could cause irritation or injury if inhaled. Sporty's next, Tony Jones. Finishing off with a bit of an Australian mid. Okay. So I reckon Australians okay. had enough to win the World Cup, but shit government. This is the maximum with this shit government. Подиграха с труда на момчетата. The only reason Australia didn't go forward and Egypt stopped us is Australian government fuck up the soccer rules. Australian government. I admit, I will admit I have small fault too because I should have applied to be their mentor. Mentally I could have motivated them. But even if I did, Australian government was going to push me off the job because this is all they do. They spending millions to put me off the working force illegally or suspending any license I have or not renewing it. When you start taxi, truck, construction, bus, traffic control, air control, every digital creator, every job I do, revoking other period. Even factory work, furniture removalist, any business I have, any company I do, even I'm not gonna go with the illegal stuff. Anything I do, Australian government push me off the working force. They don't want me to work. At the same time, I'm not on GSP. I'm supposed to be on job search. I'm banned even to enter the job network. You go explain. They are happy to spend millions just to have me off the working force. Cops, Australian police, which doesn't have the what it takes, and they cannot uphold my dick. What about the right? What right they gonna uphold? They refused for over 3 years to take any reports from me after they killed my father. They stole all my 2 international passports. They refused to declare them stolen. All my IDs, they stole, including my fingerprints, face recognition, and voice print. So at this point, Google refused to work with me. Anytime I get to internet, as soon as I enter TikTok, they start streaming. The other government bullshit, LinkedIn, streaming non-stop. The only reason I still having devices because if I don't, the police harassment start. They park in front of my place, front of my house, 24/7 surveillance. I count them in Collingwood call shop for 2 months. 2 police cars changing every 12 hours. 2 cops inside with a camera. Government is spending hardcore to have me under surveillance. Now, with these days technology, they're spending less because back then was police cars, marked police cars with camera. Now is they watch me through the telephone. And before was following me with helicopters, now they following me with drones.
So I'm much cheaper to the government. And enjoy a quiet car for $6.99 I'm with Macca's Happy cheap cunt. I'm not happy with that. The next step I'm not gonna review what I'm gonna do because I wanna be one step ahead of them. But it's not far away the moment I'm gonna. I went to the court and because they were refusing to. I had enough police station. I have to go 3, 4, 5 police station per day, bashing cops, abusing their heart, or nothing helps. The good thing is they don't charge me with the things supposed to charge me. For example, I get the baseball bat, smash their window, they can charge me by damaging police property, abusing police officers, blah blah blah. They don't charge me ever, but they are abusing their power of authority as well. For example, when I used to live in Collingwood, without asking me, without nothing, they put warrant on my wall, on my fridge. Murat Çetin Kurdish, food hours from 10 at night until 7 in the morning, he have to be at my address, 2/79 Via Street, Collingwood. They didn't ask me, do I want him in my place? They just say he have to stay here. I pay rent there. It's my place. They didn't ask me. They just give him that warrant. If he break it, going to jail. They catch him in Bandura 3 in the morning. They put him 4 months in jail. That's why at that time I put a Bizo, a South Sudanese criminal, for rent. He was paying me drugs, but anyway, I give him room. So after Murat come out of jail, the fucking idiot, why don't you keep the place for me? Me too. I'm on the phone to you, fucking idiot. Big boss, Puskat. Crazy. I don't need girlfriend like that. It's mental crash. So what else? Yeah, they didn't ask me, do you want to go down? So it was the only moral satisfaction I got one day when I saved his wife because he got overdose of fucking idiots. Heroin shot, he went on the floor unconscious, so I called 000, I pumped his, I asked what to do, they said just pump his chest, so I pumped him very hardcore. Pump. Like this, 15 minutes until 4 ambulances come, they took half hour, they cannot wake him up. Put the mask, they fucking give him injection. Heart not pumping. The doctor said that's it, he's dead. Half hour after, from the death. He suddenly woke up, get up. Jordan, where is my cigarettes? Everyone thought he's dead. So after that he complained 2-3 weeks. Oh, you broke my ribs. I fractured his wrist. I pumped him that hard. I pumped him in the middle of the chest very hard. I fractured his ribs. But I saved his wife. So one good thing I did. I did plenty of good things, but Excuse me, can you be yes. quiet? Yes, boss. Yep. I'm going to get a tub of jump. Stop using this F word. Be polite. Don't be rude, cunt. Don't be rude, Amanda. It's the Fox, Amanda Fox. Fox has never quit. Don't be rude. Amanda Fox. Имаш на времето една фейсбук група пияна жена весел кривата, но тъс луда жена къв криват да бъде. Едно мога да я призная, хубави масажи прави, мама, да аз професионален терапевт, физиотерапевт, може да. И отида взема тъс сила, тя тъс 50 кг, малка потарана, вземи да стиска гърба ми направо, направо ми изправи гърбината, майката си ибала, ще знаеш, момче. Данчо шефа е тук, няма тъмпън. Четвъртфиналите идват. Само едно. Не съм се ядосал, ама не съм на кеф, защото имахме сили и през Египет шахме да минем, и през Аржентина. Бронза ни не мърдаш. Полуфинал шахме да направим.
Но единствената причина Австралия да се провали на осмина финал, още преди на 30 и след групите, където много добре си ги минахме, от Египет с Дуспи да отпаднем, единствената причина е некадърното управление на тези мизерници, престъпници, супер тапанари, негодяи, некадърни, които са в парламента и там в Камбера и са мислят за управляващи. Тия курви, те провалиха момчетата. Те се подиграха с труда на момчета. Единствената причина в Австралия да няма бронз минимум, с малко и късмети златни медали щяхме да вземем на световното. Единствената причина да не го направим е шибаното австралийско правителство. Това е единствената причина. Това е истината. Защото ако беше едно стабилно правителство, златото не мърдаш. Но никадърни бе. Те не могат ментали да ги надъхат. Пък Попа, какво да направи Попа? Попа си ги тренира, момчето. Ама той няма кой да ги надъха ментали. Гледай, я жати сека. Какво прави? От 2-0, 3-2. Майката ми баха. Са место. Бум, как ще ги умеси. Опа. Изрут! Легенда! Of course. Bam! Enzo Ferrandez! Yes, baby! Обаче аржентинците те ще провалят. Не мога да станат. Няма да са те. И французите няма да са. No fail. То си много говоря английски да го е бъл. Египтянина да го еба. Аз бях за Колумбия. Между другото Колумбия по-добре игра. Ма швейцарците се ги върза. Григорчо и той стигна до четвъртфинала, такива са възможности. Той много зле ментали Григорчо. Григорчо, ако го беше фанал някой като мене на времето, защото аз 2012 съм ходил да го гледам тук в Мелбърн, ако ме беше назначил, той малко и моя вина, защото аз не съм кандидатствал за работата. То как да ме назначи, като не съм подал молба. Ако го бях фанал като млад, като беше 21-2 годишен, като идваш като пишлеме, до сега 5 пъти ще го направи шампион, защото той психически е много зле, много слаб, Григор Димитров. Трябва, ти като не си повярваш и най-високата планина може да изкачиш, ама като не си повярваш, няма да тръгнеш изобщо. А аз, такива луди като мене, няма Google, няма Google, мачкам наред. Колкото и голяма корпорация. Няма Facebook, няма Google. Тук е прайм министъра бяга от мене в тази държава, като ме види, като путка. Бил Шортън. Пак полицаите, да не говорим, 3 години сега да отива, затварят полицейското управление, се крият като мишки вътре. Освен някой надруса на путка таква за излезе вътре да ми се разкрещини. Аз ще 3 часа репорта, защото те знаете, че полицайките не ги шамаря. Ама полицаите брутално, оня ден ходих на Сент Кюда, физ зарядка. Всичките 20 шенгета обикалят 5 обиколки около полицейското. Легни путка майна, 10 лицеви опори, бум. И изпълняват като на физ зарядка сутринта им правя. Майката им бам. И викам, аз се досан такъв на един, пуша цигара вътре и ме фърля на един в краката, он вика, дигни си фаса. Викам, ти ще го дигниш, бе, лайняр. Един друг пак взе да ме блъска такъв, да ме махне от полицейство. Вика, не ме докосвай с мръсите си ръце, защото ако ти избабане на глава ще иба майката. И съм ги млатил и пак ще ги млатя, майка ми ще иба букуци. Никой не може да ме спре, тук аз съм най-лудия данчо шефа. Тук в Австралия, прайм министъра нищо не мога, аз съм най-големия, няма... Те малки деца, какво да направят, бе? Полицията най-много отида да целунат задника на техния бос големия.
американския Google. Пак те с Google 12 години се крият като мишки от мене. Аз като се обаря, our specialists are here to help, but they're busy да му. Бум! Ми затварят. 12 години се крият като мишки те слайняри. Къде е този дихет Google? Ако го набара, майка му ще иба на този слайняр. Много го мразя. И той. Пак те с другите пак, те ма искат. Те с Apple ми викат, имаш роялти права, имам. Вика, който девайс искаш, без пари ти го даваме. Какъвто iPhone искаш, какъвто компютър искаш, какъвто таблет имаш, всичките сервизи на Apple и iPhone за тебе безплатно. И Google ще ги махна. Ама аз не искам просто с Apple и с iPhone да бръмча вече, защото те до сега ма баха 8 години. Колко станаха, някой друг ми използва Apple акаунта от моя ми. А сега гледам, че баща ми се е вързал, като убиха баща ми преди 3 години, чрез Family Link ме контролират. Мене, са ме направили някакъв dev damn blind, че мисля, че съм прост нещо. И че съм и такъв, защото промениха законите тук. Все едно, че не мога да докажа, че все едно съм по 16 годишен. И зато и като моите YouTube канали, като ги монетизирам, те не са изтрити, там са. Обаче аз нямам достъп до там да не мога да правя мангизи. Таки са хитри, ама аз ще ги огугля. Ще ги закрия тези слайняри. И Google, и Facebook. Свършено с тях. Майката ми бах. Мета вече си е пуснат в Австралия, а Фейсбука да... Блокаж! Направо закривай. И уни копеленци еврейското го нава, Мак Зукербурчо, майка му ще иба на то слайня. Зукербурчо. Това. Гледайте сега, най-голямата кражба е била. Най-голямата кражба в историята на човечеството. Google и тези другите престъпници от НАСА. 1 трилион ще откраднат пред очите на всички вас хора. И това е най-голямата кражба, която е правена в историята на човечеството. 1 трилион не е пари за семки. И то за абсолютно несъществуваща мисия до Марс. Ще праща ли хора на Марс? Какви хора ще пратиш? Тапанар. Ти тук до Луната не мога пратят на 6 или 40 хиляди километра хора, дето и тук преди 5-6 седмици една ракета от такова, те тримата бяха на нея в една катапулт и тримата катапултура. Те не да приземят, те искаха една обиколка да направят около Луната и да се върнат. Не може. 3 дена пътя, нищо не е. Те ще пробват няколко ракети, ще разбият, ще взривят, докато те не могат да се преземят тези глупаци, свята колко са прости. А вече те нали 70 години лъгаха, че са пратили на най-маймуна Луис Армстронг до Луната. Пратили е тос. Ама 90-те доказаха с тогавашната технология, че снимките са фалшиви в Холивуд студио. Обаче сега лъжат, че 6 години пътували глупаците. Къде ще пътува 6 години, бе? То дрон не мога пътува толкова. Каква е с ракета? Те няма бензин на батерия или те искат да ми кажат, че един път като пусне земната орбита, по инерция пътува ракетата. Тъй бъта пана. 6 години пътували глупаците и те не могат да изчислят то между 850 милиона светлини години до над 1 милиард, то зависимост. Там то са мърда. Те не могат да изчислят колко далече, не могат да изчислят това е земното притеглянето на Марс, гравитацията. Нищо не могат да изчислят. Те не знаят как какъв ъгъл да влязат, как да преземят. 6 години пътували глупаци да вкарат там, да закарат няколко такива совалки, да копаят 50 метра надолу, да изкопаят малко каменак и за 10 месеца са само сигнал пратили към земята обратно. И той нещо, те си го вярват, тези глупаци. А сега питайте само Google, най-големите престъпници. Питайте ги колко ще е следващата мисия до Марс. Те не могат да изчислят глупаци. Казват, че ще е минимум 500 милиарда долара и максимум 1 трилион. Значи може да е 500 милиарда, може да е 600, може да е 700, може да е 1 трилион. Значи те е френдли. 5 минути видео с AI. Най-голямата кражба в историята на човечеството. 1 трилион ще дръпнат за 5 минутки видео, дето бати Дан ще го направи с AI. Те са мръсни престъпници от НАСА и от това. Трябва да бъдат избити всичките тези кучета. И това. И тя, дето иллюминати, тайни общества, всички на бесилките до един. Смърт, да бъдат избити, защото аз винаги казвам, по-добре 1 милион хора да бъдат избити и 9 милиарда да живеем в мир, разбирателство и любов, отколкото е те 1 милиард мръсни еврейски курви, ще бъдат майката на всичките 8 милиарда, 1 милиард, ако оцелеете, берекет версия, мама толкова няма да имате.
Защото те сега с машини ще почват. Те какво ще почват? Те подкараха, брутално ви баха майката. Палестинци се ги пиши, минали взели, сега еврейци и иранци се гледам бомбардират и у България ще ви дръпнате на бомба. От тук от там майката си и бал спасяват са хора и таковете. Гледайте код мощи, не им вярвайте на тези гугълове. Той са най-големите престъпници, бе. Той са само алгоритми, роботи. Аз единството нещо съжалявам, че не успях да изобретя една машина за времето. На времето да се върна 30 години назад да го убият и копенеци Бил Гейтс. То с много нагъл, много нахален. Докато не му кажеш есни, то остане на мира. Майкрософт Люкъв не го знам, майка му копеле, майката ни разгони, майката ни иба. Те са най-големия, те с големите корпорации, те правят много мизери. Фейсбук, Google, той са най-големите престъпници. Но Данчо шефа е тук и Господ е с мене, ще се боря до дупка. Въпреки, че никой не ме подкрепи, че нямам никой за гърба си и сам война и война. Докато Господ е с мене, няма, ще ги унищожат тези сланяри. И да знаете, света ще бъде унищожен не от тези големите корпорации. Те са безобидни, нищо не могат да направят. Но те правят всичките злини, защото те са на дявола са си продали душите. Аз само в мозъка ми влява дявола, обаче в сърцето не. Сърцето само Господ. Но света ще бъде унищожен не от тях. Света ще бъде унищожен от всички вас, които гледате и нищо не правите по въпроса. Колкото и Google, бъри му и би майката на този педерас Google. Ама не, тук като тя да кажа Google, полицаите се насират. Ние срещу Google нищо не мога да направим. Не може, ние нямаме право да ги разследваме. Едно полицай ще ви казва, ти си много готен пич, имаш добра душа, защото аз прибих партньора, както и де. Вика, готен човек си, ама разбери, не мога да ти помогнем. Вика, ти са големи корпорации, ти излизаш срещу ти сте по-силни от правителството, ти излизаш срещу целия свят. Вика, аз имам семейство, вика, ще убия децата ми, ще ме вкара в затвора. Аз не мога да я разследвам, аз те разбирам, прав си. Питайте да ви каже, Google не са ли престъпници? Той, че там уволнили 1 милиард такива преводачи, голяма работа. Те са измислили Google Translator и би ги обеза. А те с преводачи, нали, по цял свят, нали, са ходили на университет, учили са, не са някакви таки. Те сега ще изобретят, те вече я пуснаха. Self-driven vehicle, sufficient vehicle. Колите сами се карат. 1 милиард, бум, на улицата. Няма такси, няма Uber, даже и трак драйверите са такова. Трафик, контрол, мафия, всичко роботи. Майката ви ще бъде. Вземайте и опичайте се акъла докато и време, защото аз от кога ви казвам, тръгваме на война срещу гледите до дупка. Докато по дърветата не висят, няма оправия с тези. Няма оправия, бе. Не го гледайте оня клоун Доналд Трамп. Те му казват какво да правят този букук. И цяло му пробиха дупка в обицата, направиха му пирсинг, следващата дупка ще е в главата на този глупак. Тапанара да иба. Няма Доналд, няма Моналд. Наред всичко, наред. Или ни, или те нас, или ни тя. Трета световна е в ход, опичайте си акъла и бийте наред. Здраво всички заедно срещу Google и срещу световните елиминати, срещу новия глобален ред, който не е с мен, е против мен. Комунистически. Смърт на всички евреи. Да, тя ме. That's do. Call the police, put him for search. Your cat ran away because she can feel your negative energy, your bullshit. That's why your fucking cat ran away. Yes, boss. I meant to give. Yeah, but I didn't. She. You see, I listen to you when you tell me shut up, shut up. Who's fucking there, boss? Знаеш, че натворям с малко негативна енергия, но това е истината. Аз не мога да мълча. Истината не винаги е приятна. Истината е грозна. Неприятна. Болезнена.
хората се крият като мишки, не искат да чуят истината. Но, все пак някой трябва да сподели, защото само лъжи, няма файда. Сега като съм фанал, да кажа, вижте как добре ми изглеждаше билетчето, майка му. Но, за жалост, замина, майка му, да я виж. Те даже не е едно, ми са няколко. Тук го намеря, ще свърши лентата. Аз пък да съм го махнал под значението, вести. Залога е не излезе, защото правителство е виновно. Подиграха с труда на момчетата. Ако не беше той капалото правителство, сега щяхме да сме световни минимум бронзов медал. Щяхме да вземем, защото имаха сили момчетата, можеха. То стои кадърно правителство. Нямаха ментор да ги надъха психологически. При мен е такъв психофреник да им говори. И да им кажа, вие сте, ще ги надъхам, ще ги направя машини. Ама не. Няма ментори, попа, какво да направи попа. Може тактически ги така, ама. Не е лошо треньорче попа, ама. Като не ги надъхаш психологически. Те като не си повярват. Толкова са, максимум. Have you a lighter? I got anything you want me to. Right. So, I'm pretty pissed.